তো কোনটা পড়াবো, অ্যান্টিভাইরাল না অ্যান্টিফাঙ্গাল, তাড়াতাড়ি বল। স্যার যে কোনো একটা পড়ান না স্যার। না পড়ালেও হবে তো, দোল আছে না তো। স্যার, না পড়লে হবে না স্যার, পড়াতেই হবে। তাই মরেছে ইকুইপমেন্ট। দোলের জন্য কি আজ থেকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন? ছুটি না, ইচ্ছা করলে না আসতে পারো, আর কি করবে, এমনিতেই পড়ছো না, তার থেকে দোলের নাম করে দাও, একটা ছুটি নিয়ে নেবে, আর কি করবে। ফট করে আমাকে ডাইরেক্ট স্যার ছুটিতে এমনিতেও দিচ্ছে না, কি দিচ্ছে না? ছুটি এমনিতেও আচ্ছা, পাওয়া যাচ্ছে কোথায় স্যার? ছুটি তো তুমি তো সবসময় ছুটিতেই আছো অ্যাকচুয়ালি। আমাদেরকে তো বলছে সবসময়, কলেজ বলছে তোমরা সবসময় ছুটিতে আছো, কিন্তু আমরা তো জানি কি ছুটিতে আছি। ওকে চলো, তো আমি দেখে নিলাম কিছু অ্যান্টিভাইরাল, সেই জন্য পুরো চেঞ্জ করা যায়নি, ডাইরেক্ট পড়িয়ে দিচ্ছি ওই জন্য। ওকে, আবার কন্ড শেষ, এখান থেকে না করলে হতো। তো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস টুডে ডিসকাস অ্যাবাউট, অনেক চ্যাপ্টার আছে কিন্তু, যদি তোমাদের এত ডিটেলস পড়তে হবে না, বাট আই ডিসকাস উইথ ইউ। ওকে, যেগুলো যেগুলো বলবো সেগুলো শুধু মনে রাখবে। তোমাদের অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ফার্মাকোলজি বইয়ে যা আছে অ্যাজ ইট ইজ, ওইগুলোই যা ক্লাসিফিকেশন, মোড অফ অ্যাকশন, তার মধ্যে অ্যাসাইক্লোভির, ইট্রেনাভাইর, এই কয়েকটা ড্রাগ আছে, এইগুলোই শুধু পড়বে। আদারওয়াইজ আমি এখানে হয়তো ডিটেলস ডিসকাস করে দিচ্ছি, কারণ তাড়াতাড়ি করে আমি ডাউনলোড করে পড়িয়ে দিচ্ছি। দেখো, বিফোর দ্যাট the antiviral discuss with the antiviral drug. What is the antiviral, or like sorry, viral infection, which type of infection due to the virus? Some in case of the start for the virus affected on the so many part of the whole of the body parts: encephalitis, meningitis, disease virus, measles virus, LCM virus, ebo virus, rabies virus. So these are the type of virus. And the common cold, the rhinovirus, virus, and respiratory syndrome virus. So these are the common cold. Actually common cold means these are sneezing, sardi, kashi, hachi, these are the common cold. And the eye infection, basically the pseudomonas and herpes simplex virus, adenovirus, cytomegalovirus, and these are the type of virus which causes the eye infection. Then another is the pharyngitis. This is the very common pharyngitis, মানে জাস্ট গলা ব্যথা, গলা খুসখুস করা, দিস টাইপ অফ infection due to the adenovirus, Epstein-Barr virus, and cytomegalovirus. Another is gingivitis. Gingivitis is actually gingivitis or gingivitis, basically the herpes simplex type 1. This herpes simplex is a very common virus, causes so many viral infection. Another is the parotitis, pneumonia. এখানে হিউজ আছে, মানে জাস্ট একটা ডক্টর, মানে যা যা ভাইরাল ইনফেকশন হয় সবকিছু দেওয়া আছে, তোমাদের যেগুলো কমন সেগুলোই শুধু পড়ে নেবে। and the another is the pneumonia. This is very common type of, and in case of coronavirus also same, the pneumonia predominantly is the pneumonia will be found. প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে করোনা হলে কিন্তু নিউমোনিয়া হচ্ছে ফার্স্ট সিমটম, এবং তার সেক্ষেত্রে যে যে ভাইরাসগুলো আছে, এখন যেহেতু এটা অনেক আগের স্লাইড, তো করোনার নাম নেই, বাট ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস টাইপ এ অ্যান্ড বি, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনক্রোনা ভাইরাস, অ্যাডিনো ভাইরাস, এসআরএস। এই এসআরএস মানে ভুলে যাচ্ছি, বলে দিচ্ছি। এই যে এসআরএস এ করোনা ভাইরাস, দেখো অলরেডি এসআরএস এ হচ্ছে, এসআরএস এর ফুল ফর্ম কি বলতে পারো? এসআরএস এর ফুল ফর্ম একদিন বলেছিলাম, ভুলে গেছি এখন। এসআরএস এ অ্যানারেজা কার্ডিওভাস্কুলার, another is hepatitis, that means jaundice, and jaundice there is hepatitis virus like A, B, C, D, E. Generally in case of jaundice, jaundice is a viral infection, and 5 types of strain like virus A, B, C, D. যেমন in case of India, and this type of viral infection occur in the different country also. In case of India, A, sometimes B, and B is a very dangerous or infective hepatitis, and in that case there is a chance of death is very 99% is chance of death. And another is the E also, but it is a long term viral infection of jaundice.
generally common in India is A and less common is E and B. Another is the generally seen in the African, especially for the tropical country. And myelolitis poliovirus, this is the very important, the poliovirus and HAW virus. This poliovirus, polio এক সময় ছিল মারাত্মক, যেটা আজকে কিন্তু পোলিও অনেকখানি নির্মূল করা গেছে ডিউ টু দ্য পোলিও ভ্যাকসিন এন্ড দ্য পালস পোলিও vaccination. This is a system. Another is the very common in case of skin infections. So many skin infection due to the varicella zoster, human herpes 6 and the smallpox, chickenpox and the so these are the type of virus which are produce some skin infection and skin eruption. Which type of, how can you identify? This is very important. And what are the symptoms? These are the symptoms. You can identify the skin infection, and that infection produced by the virus or other any allergic reaction. That will be very easily identify. It is a viral infection. Another is gastroenteritis. This is also gastroenteritis. That means the problem in the gastrointestinal tract, and this is done by the adenovirus, rotavirus, norovirus, astrovirus and coronavirus also. That means coronavirus, not only the infection in the respiratory tract infection, but also the gastrointestinal or gastroenteritis or gastrointestinal infection. Another pancreatitis. Generally the pancreatitis acute and the chronic pancreatitis, which is done by the amylase, due to the amylase activity, alpha amylase and pancreatic amylase. And basically this virus also involved in this, the Coxsackie B virus. And the sexually transmitted disease like herpes simplex type 2. Here first one is type 1 and the herpes simplex type 2 and human papilloma virus and the HIV virus. So you can see in these slides there's so many virus produce some different types of diseases, different types of viral infection. Any question regarding these slides? Hello? হ্যাঁ স্যার বলুন। ভাস্কুলারটা স্যার বলুন। কোনটা? কার্ডিওভাস্কুলারের যেটা আছে স্যার, কক্সাকি। হ্যাঁ, ওটা ডিটেইলস আবার আসতে আসবো, মানে যদি এর মধ্যে কোনো প্রবলেম থাকে বল। অ্যাকচুয়ালি তার মানে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়ার মতো ভাইরাসও কিন্তু কোনো অংশে কম নয় ইনফেকশন করার জন্য। হোল বডির যে কোনো জায়গায় তোমার কিন্তু ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে। তাই বলতে চাইছি এইখানে যতগুলো দেখানো হচ্ছে তোমাদের বইয়ে হয়তো অতগুলো নেই, তোমাদের সাথে কতগুলো ড্রাগ আছে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ, এত ইনফেকশন হয়তো নেই তোমাদের বইয়ে আমার মনে হয়। যে বইটা দেখিনি অবশ্যই, বা দেখলে ডাইরেক্ট বই খুলেও পড়িয়ে দেওয়া যেত ত্রিপাঠীর বই খুলে, কিন্তু এখানে যেগুলো স্যার কোনখানে দেখাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ বলো স্যার, মায়োলিটিসটা স্যার ওটা কোনখানে দেখাচ্ছে বুঝতে পারছি না। লিভারে? কোনটা মায়োলিটিসটা যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, না এইটা হচ্ছে লিভারের উপরেই ঠিক দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট দেখো কি আছে। And it's the virus, they are the different from the microbes and the viral replication. Actually the viral is by the replication, the virus cannot replicate its own, it must be attached to the another actually host cell, that means human cell বা other cell. মানে replicant virus will be not replicant, the virus not produced from one virus to another virus, this is not produced, they attach with the host cell, basically for the human system or other system, other animal also. After that there will be production. In case of the HIV, this is also another viral infection and retroviral infection. Generally তার আগে দেখে না two types of virus is available. One is the RNA virus or it is called the retrovirus, another is DNA virus. Genetically two types of virus, one is the retrovirus, another is the or RNA virus, another is the DNA virus. In case of DNA virus, adenovirus, papillomavirus, these are all DNA virus, but HIV virus, coronavirus, these are all retrovirus, and it then uses the host cell energy to synthesize the protein, DNA and RNA. Protein, DNA, RNA. Okay. This is the structure of the virus or the virus cell. তোমরা সবাই আই থিঙ্ক মানে ইন কেস অফ করোনা ভাইরাস জাস্ট লাইক দেখেছো যে কি
What are the structure? Basically their viral outer covering is some spike protein, and this spike protein when enter into the pneumonia or in the lungs, this spike protein just like a কাঁটার মতো দেখতে এরকমই একই রকম, this protein it bind with the or just adhere with the lungs and attach with the lungs and to damage the lungs very quickly due to this spike protein attached with the lungs. And the viruses are difficult to kill because they are live inside the cell. Okay, and any drug that any drug that kills a virus may also kill also the cell. So this is very difficult because this virus which are live in the inside the cell, not outside the cell. And any drug that kill the virus may also kill the cell. এখনই যখনই তুমি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিচ্ছ তখন শুধু ভাইরাসটা কিল করছে না, কারণ সেলের মধ্যে যেহেতু রয়েছে তারা সেলটাকেও ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে। মানে ক্লিয়ার? মানে ভাইরাসটা হুইচ ইজ লাইভ ইন দা ইনসাইড দা সেল। ধরো তুমি ঘরের মধ্যে রয়েছে, তাহলে তোমার ঘরের মধ্যে একটা ভাইরাস রয়েছে, তার মধ্যে একটা মানুষ রয়েছে। এবার যদি ভাইরাসটাকে মারার জন্য যদি পুরো ঘরটাকে পোড়াতে হয়, তাহলে যে ওর ঘরের মধ্যে যারা বাস করবে তারাও মারা যাবে, মানে পুরো সেলটাই ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। সেই জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট ভাইরাল ইনফেকশন থেকে কিওর করা বা টু কিল দা ভাইরাস। Antivirals available for the many viral infection and virus controlled by the current antiviral therapy. And cytomegalovirus, that means CMC. Cytomegalovirus means those virus which is live in the cyto means cell, and the hepatitis virus in case of liver and the others, and the herpes virus, human immunodeficiency virus or HIV virus, influenza virus or like flu-like virus, and respiratory syncytial virus or RSA. Another is SRSA. This is the respiratory syncytial virus like RSA. These are the type of viruses which are very prominent and which is very dangerous in our life. Antiviral drugs. Virus have no cell wall and very no cell wall, just like a bacteria. Even no cell wall, only the cell membrane made up of the nucleic acid component, either DNA or by the RNA. And the virus containing the envelope antigenic substances in nature, that means the protein in nature, and virus are the obligate intracellular parasite. Obligate intracellular parasite means they are generally grown and brought up and grown in the host cell. And obligate means they are obligatory, they are very high temperature, and they are basically depend upon the host cell, and they do not have any metabolic machinery of their own used to the host enzyme. They do not have a metabolic machinery. তার মানে অ্যাকচুয়ালি ভাইরাসের কোনো মেটাবলিক মেশিনারি, মেটাবলিজম করার জন্য কোনো এনজাইমেটিক সিস্টেম সেভাবে ডেভেলপ নেই, বাট দে ইউজ দেয়ার হোস্ট সেল। মানে হোস্ট সেল থেকেই ওরা নিউট্রিয়েন্ট কালেক্ট করে, ওখান থেকে মেটাবলিজম, মানে কোনো মেটাবলিক পাথওয়ে নেই, যেমন আমাদের মেটাবলিক পাথওয়ে রয়েছে যেখান থেকে আমরা এনার্জি গেইন করি। ভাইরাসের সেরকম কোনো মেটাবলিক পাথওয়ে নেই। অ্যাকচুয়ালি ভাইরাস পার্টিকেলটা হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট পার্টিকেল, ফলে পেনিট্রেশন পাওয়ার ইজ হাই বিকজ দ্য ভাইরাস পার্টিকেল ইজ সাইজ হচ্ছে লেস দেন 0.22 মাইক্রন টু ম্যাক্সিমাম 0.45 মাইক্রন। তো দে ভেরি ভেরি স্মল পার্টিকেলস and they have no metabolic function, only they attach with the host cell and use the host cell enzymes, all host cell enzymes, and utilize the energy also. Antiviral drug and certain viruses multiply in the cytoplasm, but some others do the nucleus. That means some viruses which is multiplied in the cytoplasm of the cell, or some in the nucleus, I mean in the genetic material or in the nucleic acid material, and most multiplication takes place before the diagnosis is made. Most multiplication takes place before the diagnosis is made, মানে diagnosis করার আগেই যাতে টেস্ট করলে তাহলেই বোঝা যাবে। নেক্সট হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস। মেনি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস, এটাই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। দিস অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস, মেনি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস লাইক পিউরিন অর পাইরিমিডি নিউক্লিয়াস। অ্যাকচুয়ালি ভাইরাস আর কম্পোনেন্ট বেসিক্যালি জেনেটিক কম্পোনেন্ট, আইদার ডিএনএ অর আরএনএ। তো হাউ টু কিল দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস, হাউ টু কিল দ্য ভাইরাসেস, একমাত্রই সম্ভব। ব্যাকটেরিয়ার কিন্তু সো মেনি অর্গান, দেয়ার ভাইরাস, দেয়ার সেল ওয়াল, দেয়ার protein, their nucleic acid, so there is so many target organ, you can inhibit them. But in case of virus there is only one
material is the genetic material. So you can use some purine or pyrimidine analog to use to inhibit the or kill the virus. And many antiviral drugs are like a prodrug. Prodrug means they must be phosphorylated by the viral or cellular enzymes in order to become a active. What is prodrug? কে বলতে পারে? What is prodrug? Prodrug কাকে বলে? রেনাজ প্রোডাক্ট কাকে বলে? দেখো মেনি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস, তার মানে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ হুইচ আর অ্যাক্টস এজ এ বলো। হ্যাঁ স্যার, প্রোড্রাগ হচ্ছে আফটার মেটাবলিজমের ফলে ওটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট হচ্ছে দোজ টাইপ অফ ড্রাগ হুইচ আর নট অ্যাক্টিভ ডাইরেক্টলি, when you administer after metabolism it will be active। তার মানে আমাদের যেমন প্যারাসিটামল, এটা প্রোড্রাগ না, প্যারাসিটামল গিয়েই ফাংশন করতে শুরু করে দেয়, কিন্তু প্রোডাক্ট হচ্ছে দ্যাট টাইপ অফ ড্রাগস হুইচ আর ইউজড orally or by parenterally, but when after metabolism it will be active form। কারণ সেটাই দরকার আছে, কারণ ভাইরাসে তো কোনো ডাইরেক্ট মেটাবলিক ফাংশন নেই, ফলে মেটাবলিজমের পরেই অ্যাক্টিভ হলো এবং তখন ভাইরালটাকে ভাইরালগুলোকে কিল করতে সাহায্য করে। সেলুলার এনজাইম ইন অর্ডার টু বিকাম অ্যাক্টিভ। অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট ইনহিবিটস দ্য অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন, বাট রেপ্লিকেশন বলতে এদের ঠিক রেপ্লিকেশন মানে যেগুলো ডিএনএ ভাইরাস তাদের রেপ্লিকেশন হয়, বাট যাদের আরএনএ ভাইরাস তাদের রেপ্লিকেশন হয় না ডাইরেক্ট, অর সামটাইমস রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন মানে ডিএনএ টু আরএনএ ট্রান্সক্রিপশন। এন্ড বেসিক্যালি ইন কেস অফ হিউম্যান সিস্টেমে যখন এইচআইভি ঢুকে, লাস্টে দেখি কি আছে, আমি নিজেও স্লাইড দেখিনি। অ্যান্টিভাইরাল এজেন্টস ইনহিবিটস দ্য অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন, সো দ্য ভাইরাল গ্রোথ রিজিউমস আফটার দ্য ড্রাগ রিমুভাল। সো দি ভাইরাল গ্রোথ, এক মিনিট, হ্যাঁ দাদা এসছে, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, সেই তো আসার কথা, আমি তো ক্লাসে আছি, বলুন আপনি কি এসছেন? ঠিক আছে দাঁড়ান, আমি ওকে তাহলে ফোন করে দিচ্ছি। এক মিনিট হোল্ড করুন। হ্যালো, বলছি রহিমদা নেই তো, কিন্তু তখনই বললো 10টার সময় কাজ করবে, ওই ভদ্রলোক তো এসে বসে আছে, ফোন করে জানাও। আর 10টা আমাকে কালকে টাইম দিল না, সেই লোক ভদ্রলোক চলে এসছে। হুম, আরে বাবা চলে গেছে সে, আমি বলেছি আপনার কাছে আসছে, তারপর আমি চাবি দিয়ে দিচ্ছি আমার বাড়িতে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ কি চাবি নিয়ে পাঠাবো? কোথায়? হ্যাঁ, থার্ড ফ্লোর, ব্লক সি, শ্রী থার্ড ফ্লোর ওই যে দত্তদার বাড়ির পাশে। এবার ছেলে, হ্যাঁ থার্ড ফ্লোর ব্লক সি, আর দরজা খুলে রাখছে ভাই, ছেলে চাবি দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যালো, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। তো অ্যান্টিভাইরাল এজেন্টস, বি কেয়ারফুল, দেখো দ্য অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট ইনহিবিট দ্য অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন। অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন মানে ডিএনএ টু ডিএনএ ইন কেস অফ ভাইরাল,
সো দ্য ভাইরাল গ্রোথ রিজিউম মানে বন্ধ হয়ে যায় আফটার দ্য ড্রাগ রিমুভাল। কারণ ড্রাগটা যতক্ষণ ইউজ করছো দেয়ার রেপ্লিকেশন প্রসেস উইল বি স্টপ, দ্য ভাইরাল ইনফেকশন উইল বি resumed, and that means reduced. But when you withdraw the drug, the infection again come, and so again the viral infection will be appear. So there is a problem in case of the viral infection. সেই কারণে দেখো এখানে এসে কোভিড-19 প্রথমে যদিও কোনো স্পেসিফিক অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ইউজ করা হয় না, কিন্তু আদার্স ক্ষেত্রে ধরো এইচআইভি বা আদার্স ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবলেমটি, তার মানে পুরোপুরি যদি না কিল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু রেপ্লিকেশন যদি না স্টপ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আবার রিল্যাপস করার চান্স থাকে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আরো অনেক বেশি ডেঞ্জারাস হয়। আচ্ছা নেক্সট, antiviral shows the act and the characteristic of the antiviral drugs. What are the characteristics of the antiviral? Able to enter the cell infected with the virus, and able to enter in the cell because the virus which is be which enter into the inside the cell. So antiviral drug must be penetrate into the inside the cell and to kill the virus and interfere with the viral nucleic acid synthesis or the regulation. That means that means these are the basic mechanism of action of antiviral drugs. First introduce into the virus into the cell, then interfere with the viral nucleic acid either synthesis মানে their replication or the regulation. ধরো যে রেগুলেশন মেকানিজমে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা কাজ করে, that regulation will be stop or interfere with this. And some drug interfere with the ability of virus to bind to the cell. Some drug interfere with the ability of virus to the bind to the cell. Actually সেলের সঙ্গে বাইন্ড হলে তবেই ভাইরাস ইনফেকশন হবে, কিন্তু যদি কোনো ড্রাগ দেওয়া হয়, কোনো ড্রাগের মেকানিজম অ্যাকশন কি না, টু ইনহিবিট দ্য বাইন্ডিং এবিলিটি অফ দ্য ভাইরাস টু দ্য সেল। তার মানে ভাইরাস পার্টিকেলটাকে কিছুতেই সেলের সঙ্গে বাইন্ড হতে না, আর ভাইরাস যদি না বাইন্ড হতে পারে, কারণ এ হচ্ছে টোটালি হোস্টের উপরে ডিপেন্ড করে, তার মানে বাইন্ড হতে না পারলে তাহলে অটোমেটিক কিল্ড হয়ে যাবে। অ্যান্ড সাম ড্রাগস স্টিমুলেট দ্য বডিজ অফ দ্য ইমিউনো সিস্টেম। কিছু কিছু এটার এইভাবে করা যায় না, তখন ইনডাইরেক্ট ওয়েতে করা হচ্ছে, ডাইরেক্ট ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে ইনক্রিজ করা হচ্ছে, স্টিমুলেট দ্য ইমিউনিটি পাওয়ার, অটোমেটিক্যালি দ্য ভাইরাল ইনফেকশন উইল বি প্রিভেন্টেড। অ্যান্ড দ্য বেস্ট, সেই জন্য আমরা দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সব ক্ষেত্রে দেখো যেন ইন কেস অফ প্রমিনেন্ট এক্সাম্পল ইন কেস অফ পোলিও ভাইরাস, তা পোলিও ভাইরাস আগে একরকম প্যান্ডেমিক ছিল, তাই সেখান থেকে পোলিও আজকে প্রায় নির্মূল হওয়ার পথে। কেন? অনলি বিকজ অফ দ্য পোলিও ভ্যাকসিনেশন অর পালস পোলিও ভ্যাকসিনেশন। তো পোলিও ভাইরাস, মেজিলস পোলিও, সেই জন্য দেখো জন্মানোর পরেই একটা বাচ্চার দেখবে ইমিউনাইজেশন শিডিউলের মধ্যে অ্যান্টিভাইরাল হিউজ ভ্যাকসিনেশন আছে, যার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে পোলিও। জন্মানোর প্রথমেই দেখবে একটা পোলিও দেওয়া হয়, বিসিজি অ্যান্ড পোলিও। তো পোলিও দিয়ে পরে কি হচ্ছে, পোলিও হচ্ছে না, তার ফলে কিন্তু এটার কোনো পোলিও হলে তার কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিয়ে কাজ করছে না, কিন্তু পোলিও যাতে না হয় তার জন্য স্পেশালি কি করে, দিস সাম ড্রাগ স্টিমুলেট দ্য বডি ইমিউন সিস্টেম টু ডেভেলপ against the polio, and best response to antiviral drugs are in the patient with the competent immune system. Actually তার মানে বেসিক্যালি বেস্ট রেসপন্স কম্পারেটিভলি, মানে ড্রাগ দিয়ে ইউজ সাম অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ইন কেস অফ ইনফেকশন, দ্যাট রেজাল্ট ইজ মাচ লেস দেন দ্য টু স্টিমুলেট দ্য ইমিউনিটি সিস্টেম। তাহলে ইমিউনিটি সিস্টেম ডেভেলপ করে, ইমিউনিটি সিস্টেম স্টিমুলেট করে তুমি যে ফাংশনটা পাচ্ছ সেটা অনেক বেটার দেন দ্য ডাইরেক্ট অ্যাকশন অন দ্য drug acting on the infection. সেই জন্য বেটার হচ্ছে ইন কেস অফ অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস বেটার হচ্ছে ইমিউনোথেরাপি। দ্যাট মিনস ইমিউনোথেরাপি মিনস টু স্টিমুলেট দ্য immunity by the vaccination procedure, and best response to the antiviral drugs that are patient with the competent immune systems. Clear? যদি কোনো এই পাঁচটা পয়েন্ট, this is the antiviral drugs act on this mechanism. You can understand? Can you understand? লাস্টের পয়েন্ট আর একবার বলুন। লাস্টের পয়েন্ট আছে বেস্ট রেসপন্স। দেখো কতগুলো মেকানিজম বললাম, 4টে মেকানিজম। তার মধ্যে দেখো লাস্টের এই 4 নম্বরটা দেখো, স্টিমুলেট দ্য বডি ইমিউনো সিস্টেম। আমরা কি করি, কোনো সময় ইনফেকশন হলো, তখন অ্যান্টিভাইরাল, ধরো এইডস হলো, এইডস এর ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ভাইরাল হেপাটাইটিস হলো, তাহলে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিচ্ছি। তার থেকেও বেটার হচ্ছে আমরা যদি তাকে ভ্যাকসিনেশন করে তার ইমিউনো সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করি। সে যেমন ইন কেস অফ পোলিও, এখন পোলিও একবার যদি হয়ে যায় কিন্তু তাকে সারানো যায় না, কিন্তু পোলিও যাতে না হয় তার জন্য আমরা কি করি, ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছি, তাই তো?
জন্মানোর পর থেকে পোলিও দিচ্ছে, পোলিও, মিজিল, স্মল পক্স সবারই ভ্যাকসিন নিয়ে নিচ্ছে। কারণ কি, যাতে না এটা ফার্দার হয়, এবং হলেও খুব একটা মারাত্মক হয় না। এবং দেখা গিয়েছে কম্পারেটিভলি দুটোর মধ্যে একটার ক্ষেত্রে ইনফেকশন হলো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিলে তার যা রেসপন্স, আর ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করে স্টিমুলেট করে যে রেসপন্সটা পাওয়া যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে বেস্ট হচ্ছে ইমিউনিটি, মানে ভ্যাকসিনেশন প্রসেসটা হচ্ছে বেটার অ্যাক্টিভিটি দিচ্ছে। ক্লিয়ার? মানে পোলিও ধরো ভ্যাকসিন দিলে আজকে আর পোলিও হচ্ছে না, কারণ সেটা তো বেটার, এবং সেই রেসপন্সটাও বেটার, এবং সেটা মানুষের পক্ষে অনেক বেশি ভালো, কারণ একটা ইনফেকশন হলে বডির অনেক কিছু ড্যামেজ করে দেয়। ধরো একবার করোনা ভ্যাকসিন হলো, আর ভ্যাকসিন নিয়ে যদি করোনাটা না হয়, তার মানে কি, এটা তুমি সবসময় সুস্থ থাকবে, কিন্তু তার মানে যদি করোনা হয় তারপরে যদি তুমি সেরেও যায়, তাহলে কিন্তু তোমার শরীর অনেকখানি উইক হয়ে যায়, অনেকখানি ড্যামেজ হয়ে যায় লাংসে। কিন্তু যদি ভ্যাকসিন নিয়ে কেউ সুস্থ থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই উইক হওয়ার চান্স নেই, কোনো ড্যামেজ হওয়ার চান্স নেই। তুমি ক্লিয়ার? এবং Yes, sir. সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভ্যাকসিন দিয়ে যে রেজাল্টটা পাওয়া যায়, দ্যাট উইল বি মাচ বেটার এফেক্টিভ দেন দা অ্যাক্টিভ ড্রাগস, মানে ইনফেকশনের পরে ড্রাগ ইউজ করে যা না যতটা রেজাল্ট পাওয়া যায়, তার থেকে ভ্যাকসিনেশন করে অনেক বেটার। ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। Next, antiviral drugs used for the treat the infection caused by the virus other than the HIV. কিছু those drugs which are act on the HIV, but some drugs which are not act on the HIV. Actually আমাদের দেশে কতগুলো ভাইরাস আছে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং প্রমিনেন্ট, যেটাতে মানুষের লাইফ থ্রেটেনিং, সেটা হচ্ছে নাম্বার 1 হচ্ছে HIV। আর এখন তো করোনা তো সবচেয়ে বেশি হাইয়েস্ট পজিশনে আছে, কারণ এটা আগেকার স্লাইড, সেই জন্য করোনার কথা এত নেই বললেই চলে, কারণ এখনই। কিন্তু তার মধ্যে যেটা মারাত্মক হচ্ছে সেটা হচ্ছে HIV। একজনের HIV হলে কখনোই সেটা কিওর হবে না, ম্যাক্সিমাম লাইফ স্প্যান হতে পারে, এটা কোশ্চেন। আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার কি বলছিলে, জিলেটের ফর্ম বেরিয়েছে? শুনতে পাই। নেক্সট, তার মানে HIV হচ্ছে সবচেয়ে এদের মধ্যে মারাত্মক ভাইরাস, হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস, or the disease is called the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। তো এই HIV হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক, যেখানে লাইফ থ্রেটেনিং 100%, কেউ কিছুদিন তার রেট অফ লাইফ স্প্যানটা ইনক্রিজ করতে পারে, বাট ডেথ মাস্ট। ওকে, so that type of antiviral, another antiretroviral drugs, those used to treatment infection of the HIV, basically these AIDS virus or AIDS virus, HIV virus, which are retrovirus or RNA virus used to treat infection caused by the HIV and the virus that cause the AIDS. Okay, another virus is the herpes simplex virus, SRV1, oral herpes, and genital herpes, also SRV2. So these are the two types of virus, one is the oral herpes and another genital herpes. So these are another two viruses infection rather than the HIV. Next হচ্ছে varicella zoster, is a very common chicken pox, Shigella, which is caused by the varicella zoster virus. So these are the classified into the 4 major classes. One is the HIV, another is rather than the not HIV, another is HIV, and it's herpes simplex virus, both oral and the genital, and varicella zoster virus like chicken pox and Shigella. So these are the nuclear, these are the virus particle, therefore they basically contain, these are the capsid, lipid environment, and nucleoprotein like RNA. Basically these are retrovirus and influenza virus anatomy, and then neurovirus, and the hemagglutinating procedure. That is basically the virus particle. These are the types, basically the spike type of protein, or they were to adhere with the cell. Antiviral drugs, non-retroviral, that means not used in the raids. Mechanism of action, inhibit the viral replication, basically for the replication, either DNA to DNA will be inhibited, and used to treat non-HIV in viral infection like influenza, HSA, herpes simplex virus, and the HZV, varicella zoster virus, cytomegalovirus, hepatitis A, B, C, HIV. তো কেন হঠাৎ স্নান করার মাথায় উঠলো কেন? তো ইউজ, তাহলে মেকানিজম অ্যাকশন, ইন কেস অফ রাদার দেন দা
antiviral drugs used in the HIV and others antiviral drugs for influenza virus is a very common virus, and herpes simplex virus and varicella zoster virus especially for produce smallpox, and cytomegalovirus especially for cancer, and hepatitis A, B, C, E. All these virus can be inhibited or act by the inhibit the replication process. What are the adverse effect and what are the adverse effect? Vary with the each drugs. The adverse effect of each drug varies of different drugs to drugs, and healthy cell are often killed also, so resulting in the serious toxicity. In case of this is the problem, most important problem, মানে যখনই ভাইরাসকে মারতে যাবে তখনই কিন্তু হেলদি সেলটাও নষ্ট হবে, কারণ ওই ভাইরাস সেলের মধ্যে থাকে। ফলে যখনই ড্রাগ দিয়ে ইউজ করা হচ্ছে তার মানে নট অনলি কিল দ্য ভাইরাস বাট অলসো ডিস্ট্রয় দ্য সেল অলসো, দ্যাটস ওয়াই রেজাল্টিং এ সিরিয়াস টক্সিসিটি অকার। সেই জন্য যে কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের ক্ষেত্রে দেয়ার অ্যাডভার্স এফেক্ট এবং টক্সিসিটি ইজ মাচ মোর দেন দ্য অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগস। ওকে, antiviral drugs and current antiviral agents do not eliminate non-replicating or lateral virus. An effective the host immunoresponse remain the essential for the recovery from the viral infection, and clinical efficacy depend on achieving the inhibitory concentration at the site of infection within the infected cell. Okay, antiviral drugs stage of viral replication, ফার্স্ট সেল এন্ট্রি অ্যাটাচমেন্ট। তোমরা সবাই জানো যে অ্যান্টি ভাইরাসকে অ্যাক্ট করতেই গেলে কোনো সেলের মধ্যে অ্যাটাচ হতে হবে। তারপর হচ্ছে পেনিট্রেশন, ফার্স্ট অ্যাটাচ উইথ দিস দেন পেনিট্রেট, মানে সেই অনেকটা কি বলে সুচ হয়ে ঢোকার মতো, ফাল হয়ে বেরোনোর মতো। তো অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যাবে, ফার্স্ট অ্যাটাচ উইথ দ্য সেল, দেন পেনিট্রেশন, দেন আনকোটিং, মানে আনকোটিং মানে ভাইরাসের যে কোটিংটা উপরে আছে ওটাকে আনকোটিং করে দেবে। আনকোটিং করে যে মেটেরিয়ালটা জেনারেটিং মেটেরিয়াল উইল বি রিলিজ, and then infection will be produced and transcription of virus genome, and finally translation and assembly of the virion components, and finally release, and ultimately the infection will be produced. Am I clear? A stage of viral replication কিভাবে হচ্ছে, যদিও তোমাদের এটা এতে পড়বে না, মানে পরীক্ষার জন্য তোমাদের এই ধরনের জিনিস পড়বে না, জাস্ট আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি কি হবে। ফার্স্ট অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য সেল, দেন পেনিট্রেশন, প্রথমে বাইরে সেলটার বাইরে গেল, ঢুকলো কোনো কারণে মুখের মধ্যে দিয়ে বা আদার্স কোনো ওয়েতে ঢুকলো, তারপরে সেলে গিয়ে অ্যাটাচ হবে, দেন পেনিট্রেট হবে, কোথায় সেলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো, গিয়ে নিজের আনকোটিং, নিজের কভারটা খুলে ফেললো, মানে নিজের আসল রূপটা এবার দেখাবে, যে নিয়ে আনকোটিং হলো। আনকোটিং হলে কেন নিজের তাহলে উপরে যে লেয়ারটা ছিল সরে গেল, দেন ট্রান্সক্রিপশন কেন ভাইরালের ট্রান্সক্রিপশন অফ ভাইরাল জিনোম, ভাইরালের ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে মানে ডিএনএ থেকে আরএনএ হয়, সেই জন্য রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ মানে আরএনএ টু ডিএনএ। এই যে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রসেস যখন হয়, it is in case of HIV when introduced into the host like human cell, this reverse transcription process will occur, and in that মানে RNA to DNA। তো এই রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর যদি ইউজ করা যায় তাহলে ভাইরাসটা মরে যাবে, এবং সেই জন্য রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ অ্যাসাইক্লোভির অর জিডোভুডিন, অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ HIV জিডোভুডিন is the most preferable drug for the treatment of the AIDS. It acts as a reverse transcriptase inhibitor to inhibit মানে RNA to DNA will be inhibited, then ultimately virus will be, then the translation, that means the particular protein, that means viral protein will be appear, and that produce assembly of the virion components, and finally release, and that produce the viral infection. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার বলছি যে এই অ্যান্টিভাইরাল যে ড্রাগগুলো সেগুলো স্যার রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টের যে প্রসেসটা আছে সেটাকে কিল্ড করে না স্যার প্রিভেন্ট করে? কি বলে বন্ধ করে দেয়, কিল করে, প্রসেসটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার মানে প্রিভেন্ট করে স্যার, পুরোপুরি স্যার কিল্ড করে না? পুরোপুরি করে না মানে বললামই তো, প্রথমেই তো বললাম যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই করবে, তারপরে যেই ড্রাগটা উইথড্র করে নেওয়া হবে এই হয়ে যাবে, আবার শুরু হয়ে যাবে। অ্যাকচুয়ালি দেখো তোমাদেরকে আমি ড্রাগটা পড়াচ্ছি না, তোমাদের ভাইরাল যে ইনফেকশন গুলো হচ্ছে কিভাবে সেগুলোই আমি আগে দেখাচ্ছি, পরে হয়তো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ রয়েছে, কারণ আমি ডাইরেক্ট ডাউনলোড করেছি আর তোমাদের পড়িয়ে যাচ্ছি। ওকে,
স্যার এই তো এগুলো তো বিভিন্ন জায়গায় স্যার ব্লক করছে, এগুলো তো স্যার ওটা স্যার ব্লক যদি করে দিই তাহলে তো স্যার ওটা কিল হয়ে যাবারই কথা, তো তাহলে না, আবার further ব্লক ওটা ব্লক হয়ে যাওয়া মানে কিল হয় না সবসময়। ব্লক মানে কিল হবে না। ধরো তুমি একটা কাজ করতে চাইছো, ঠিক আছে, তুমি এখন তোমার মামার বাড়ি যেতে চাইছো, তো তোমার বাবা এসে বলে না যেতে পারবে না, মানে ব্লক করে দিল, তার মানে কি তুমি মরে গেলে? মামার বাড়ি আবার পরে আবার তো যাবে। হ্যাঁ ব্লক মানে এরকম আর কি, তুমি জাস্ট একটা কোনো কাজ করতে চাইছো, তোমাকে ইনহিবিট করা হলো, তার মানে তুমি যেতে পারলে না, ঠিক আছে। বা কেউ মারতে যাচ্ছে, গুলি চালাতে যাচ্ছে, তখনই তাকে স্টপ করে, তার মানে ইনহিবিট করা হচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি লোকটাকে মারা হয়নি। বুঝতে পেরেছো? স্যার। ব্লক মানে জাস্ট ইনহিবিট করা, ইনহিবিট মানে কিল নয় কিন্তু। ইনহিবিট মানে জাস্ট সেই জায়গাটাকে স্টপ করে দেওয়া, কিন্তু কিল হচ্ছে টোটালি, মানে আর দরকার নেই, কিল করে দিলে। কিল আর ইনহিবিটের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই, ইনহিবিট মানে জাস্ট তোমাকে স্টপ করে দেওয়া কোনো কাজে, তোমাকে কিন্তু কিল করা নয়, তাই না? তুমি মামার বাড়ি যেতে চাইছো, এখন যে তোমাকে বাধা দিল, তুমি যেতে পারলে না, এটা ইনহিবিট করা বা ব্লক করলো, কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলে একবারে মেরে দিচ্ছে না যে আর মামার বাড়ি যেতে পারবে না। তো এখানে সেরকম দেখো, ভাইরাল অ্যাবজর্পশন পেনিট্রেশন প্রসেসটা হচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে, যেটা এক্ষুনি বললাম, ভাইরাল অ্যাটাচ, দেন পেনিট্রেশন, দেন আনকোটিং, অ্যাকচুয়ালি ওর একটা কোটিং থাকে, আনকোট করলে তবেই সুবিধা হবে প্রোটিনটা, দেন আর্লি প্রোটিন সিনথেসিস, নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস, লেট প্রোটিন সিনথেসাইজ অ্যান্ড প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, these are the process and packaging and assembly and the viral releases. So ultimately these are the process to viral infection, মানে ভাইরাসটা ঢুকে যাওয়ার পরে কি ঘটনাগুলো ঘটবে ইন কেস অফ ম্যামালিয়ান সেল। বাট এইবারে কি কি স্টেপ আছে, হোয়াট আর দ্য স্টেপস ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু ব্লক দ্য ইনফেকশন। ফার্স্ট ধরো এন্ট্রি পয়েন্টে যদি আমরা ব্লক করে দেই, প্রথমেই বলেছিলাম অ্যাটাচমেন্ট। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, রিমেম্বার হিমাদ্রি ক্লাস স্যার নোট? ক্লাসের হ্যাঁ জন্য লিংক দিয়েছেন। ঠিক আছে, হিমাদ্রি তাহলে স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট নেক্সট ডেতে তাহলে এটা হবে। ওকে, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ঠিক স্যার। আছে, তাহলে এই পর্যন্ত থাক। নেক্সট ডেতে কি লিঙ্ক তো, স্যার তবে আমাদের স্যার স্যার সোমবার ছুটি থাকবে কি বলুন? তোমাদের কি ছুটির লিস্ট পাঠানো হয়নি? একবার পাঠিয়েছিলাম। স্যার আপনি আরেকবার পাঠিয়ে দিন, স্যার ছুটির লিস্টটা পাঠিয়ে দিন, তাহলে জানতে হবে ছুটি। স্যার কোথায় ছুটির লিস্ট কোনোদিন পাঠাননি আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ যদিও, ছুটি না হ্যাঁ ওই থাকলে দড়ি বাঁধাটা। স্যার। ঠিক আছে, দেখে দেখে আমি বলে দিচ্ছি ছুটি কিনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। ওকে। কোনটা ভালো, ছুটি থাকলে ভালো না থাকলে ভালো? থাকলে দিয়েছিস? ভালো স্যার। থাকলে আরো কতদিন ছুটি থাকলে ভালো হয়? স্যার একবার কোথায় ছুটি করে ছুটি দেবো? পাচ্ছি আমরা? হ্যাঁ, ছুটি কোথায় মানে পাচ্ছি যেটা স্যার? মানে যেটা ছুটি আছে সেটাই চাইছো না আরো বেশি চাইছো? না, যেটা ছুটি আছে সেটাই কোথায় পাচ্ছি, নোটিশটা আমরা পাচ্ছি না, জানতেই পারছি না আমরা। কোনো কোনো সময় তো ছুটির দিনেও বসে থাকতে হয় ফোন নিয়ে, যে ক্লাস হয়তো মেবি হবে, কেননা এখনো পর্যন্ত আমাদের ইনফর্মই করেনি, কোনো নোটিশই পাই না আমরা ছুটির দিনে। ছুটির দিনে তোমরা নোটিশ পাওনি? ছুটির দিনে নোটিশ দেয় না তো, যেগুলো মানে ছুটি, শিডিউল ছুটি, সেগুলো তো তোমরা তোমরা এর আগেও ফার্স্ট ইয়ার দেখেছো, সেই ছুটিগুলো তো আর হবে না। মানে যেগুলো শিডিউল ছুটি সেগুলো নোটিশ দেয় না কোনো, সেই জন্য নোটিশ পাও না। এটা দেখি নিশ্চয়ই ছুটি হয়তো দেবে। স্যার গ্রুপে কিন্তু আমাদের যে ছুটি ছুটি থাকলে আমরা কিন্তু ছুটি প্রিন্সিপাল, পাঠাবেন। ছুটি যেগুলো আমাদেরকে প্রিন্সিপাল নোটিশ করে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমি শেয়ার করে দিই। যেটা পাঠায় না তার মানে সেদিন ছুটি থাকে। অথবা এরকম নোটিশ খুব কমই পেয়েছি, বলো একটা দুটো এরকম আর পেয়েছি কোন বলে তো দিন মনে এরকম হয় না আমাদের। কি কি হয়েছে? স্যার এরকম ছুটি আমরা খুব কমই পেয়েছি, মানে ওরকম নোটিশটা অনেক খুব কমই পেয়েছি, একবার দুবার পেয়েছি, বাকি তো নোটিশ পাইনি আমরা। না, বাকি হচ্ছে শিডিউল একটা থাকে, সেটা সেটা যদি না সেন্ড করা হয় থাকে, আর সেটা হয়তো আমি ভুলে গেছি, ওরাও পরে দিয়েছে আমাদের, মানে কলেজের একটা ছুটির লিস্ট থাকে। তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে দেবে একটা ছুটির লিস্ট দিয়েছিল, হয়তো পেয়েছিলে কি? না, আমাদের কাছে ছিল না, মেবি হয়তো নোটিশে ছিল। স্যার না, ওটা আপনি একবার স্যার সেন্ড করে দেবেন না, তাহলে স্যার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, যে কোন দিন ছুটি আছে প্রবলেম সলভ সবাই জানতে সে পারবে। তো হয়ে যাবে। দেখি ওই নোটিশটা থাকলে তাহলে ছুটির লিস্টটা তোমাদের আমি শেয়ার করে দিচ্ছি, হ্যাঁ কিন্তু স্যার। আমার যতদূর মনে হচ্ছে কেউ না কেউ শেয়ার করেছে তোমাদেরকে। যাকে যদি হয় না সেটা শেয়ার করে দিচ্ছি, কোনটা মানে শিডিউল ছুটি, এরপরেও অনেকগুলো ছুটি হয়,
যেগুলো শিডিউলের বাইরেও ছুটি অনেক সময় থাকে, সেইগুলোই নোটিশ হয়। মানে শিডিউল ছুটি তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়, কলেজের সাইটেও থাকতে পারে, হয়তো মেবি দেখতে পারো একবার কলেজের সাইট, না হলে আমার কাছে থাকলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর যদি কলেজের শিডিউল ছুটির বাইরে হয় তখনই কেবল নোটিফাই করা হয় যে আজকে কলেজ ছুটি থাকবে। তোমাদের কতদিন এরকম বসে থাকতে হয়েছে ছুটির জন্য? না ছুটি মানে আছে অথচ বুঝতে পারোনি? আমার হ্যাঁ তো মানে এরকমই হচ্ছে স্যার। কতদিন এরকম হয়েছে? 1-8 দিন হতে পারে। কতদিন হয়েছে মানে ছুটি আছে অথচ ক্লাস নিয়েছে? কাউন্ট বা করে তো সেটা রাখিনি, জানলে আগে থেকে কাউন্ট করে রাখতাম। তাও বলো, তুমি তো মোটামুটি তোমাকে এরকম ফেস যখন করেছো নিশ্চয়ই অনেক দু একটা মানে খুব মাত্রায় হয়েছে, আমার তো মনে হয় না 1-8 দিন হতে পারে। স্যার শিডিউল যে ছুটিটা আমাদের থাকে স্যার সেটা তো আমরা পাই, কিন্তু সবাই যেটা বলছে যে আদার্স যে আপনারা যে ছুটিটা দেন মানে নোটিশ যেটা দেন সেটা হুম। নোটিশটা আসে না। তো সেটা সেটা নোটিশ, স্যার সেটা ওটাই যদি ছুটি থাকে সেটা যদি ছুটি থাকে নোটিশ আমরা দিয়ে দেই। হ্যাঁ, তার মানে স্যার ছুটি থাকে না, তার জন্য স্যার আপনি নোটিশটা দেন না। হ্যাঁ সেটাই তো। স্যার সেটাই স্যার সবার কাছে ক্লিয়ার নয় স্যার, সেটা আপনি স্যার ক্লিয়ার করে দিন। ছুটি যেটা একটা শিডিউল নোটিশ আছে হয়তো দেওয়া হয়নি, সেটা দেখছি আমি পেলে আমি আজকেই দিয়ে দিচ্ছি। 2 নম্বর হচ্ছে যেটা শিডিউলের বাইরে ছুটি হয় সেই নোটিশটা আসলে আমরা শেয়ার করে দেই, কিন্তু দেইনি হয়তো, এত বড় গ্রুপ এখন খুলে আমাকে দেখতে হবে একবার, তুমি যখন বলছো দিচ্ছে না দেইনি আমরা, আমার তো মনে হয় আমরা ছুটি থাকলে দিয়ে দেই। আর ছুটি নেই, কারণ এই যে সেমিস্টারটা এই মানে এই যে পর্যায়টা চলছে কি বলে, এই যে জানুয়ারি থেকে এই যে সেশনটা, এই সেশনে ম্যাক্সিমাম ওই শিডিউল ছুটি ছাড়া আর কোনো ছুটি নেই, কিন্তু মানে খুবই কম ছুটি থাকে। ওই সেশনে অনেক বেশি ছুটি থাকে এই সেমিস্টারে, মানে তোমার সেমিস্টার নয় মানে এই জানুয়ারি টু মে যে মাস পর্যন্ত মধ্যে শুধু শিডিউল ছুটি ছাড়া, যেগুলো তোমরা জানো যে একদম ছুটি, তারা 23শে জানুয়ারি, 26শে জানুয়ারি, তারপর 15ই আগস্ট, তারপরে মে 1 মে, এই কয়েকটা ছুটি ছাড়া আর তো ছুটি নেই। এই ধরো দোলে 2-1 দিন ছুটি আছে, এরকম কেস, মানে এছাড়া কোনো ছুটি নেই। আচ্ছা কবে দোল বলো তো, আজ আমি দেখতে পাচ্ছি না, দোল আর হোলি কবে? স্যার দোল কালকে, হোলি স্যার আর সোমবার। তাহলে 2 দিন ছুটি থাকবে, দোলে থাকে হোলিতে থাকে। এবার রবিবার পড়ে গেছে আনফরচুনেটলি, রিমার জন্য ওটা যদি দোল সোমবার থেকে পূর্ণিমা মঙ্গলবার হতো সানডে একটু আর খুশি হতো। হ্যাঁ দোল পূর্ণিমা সানডে আর হোলি স্যার ঠিক মন্ডে। আছে, তাহলে সোমবার ছুটি থাকবে। আমি পাই না পাই ছুটি তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি, ছুটি তোমাদের থাকবে, ঠিক আছে? এবার কোনো টিচার স্যার ক্লাস, বলছি সরস্বতী পুজোয় কতদিন ছুটি থাকে স্যার? সরস্বতী পূজায় 1 দিন ছুটি থাকে, যেদিন পুজো হয়। কেন পুজোর পরের দিন ছুটি দেয় না? না, সরস্বতী তো একটু অন্যরকম না, কেন 1 দিনই স্যার? ছুটি দেয়। ছুটি আর আমি পুজোর হলে পর তো দিনে 1 দিনের ছুটি দেওয়া দিতাম, বলো। তো স্যার কেন পুজোর তোমার পর দিনে স্যার ছুটি দেওয়া উচিত স্যার, ঠাকুর সরস্বতী বিসর্জন পূজা করতে তোমার, যাবে। সরস্বতী পূজাতে কতদিন ছুটি লাগা দরকার আছে? সরস্বতী পূজায় দুদিন। 1 দিনই ছুটি। আবার কোন কোন ডিপার্টমেন্টে ছুটিই নেই, এটা এলআইসি তে সরস্বতী পূজায় কোনো ছুটি হয় না, ঠিক আছে? কিন্তু স্কুল লাইফ কলেজ লাইফ স্যার আমিও দেখেছি, তো সেটাই বলছি যে হ্যাঁ এই সেটা কলেজগুলোতে একটু আনঅফিসিয়ালি, অন্যরকম, পুরো পরের দিন সেইটা থাকে না। আনঅফিসিয়াল ছুটি দেয়, মানে যতদিন হয়তো ঠাকুর থাকে ছুটি থাকে, কিন্তু তা নয়। সরস্বতী পূজায় তোমরাও, মানে কলেজ লাইফে সরস্বতী পূজা, আমাদের যে টেকনিক্যাল কলেজে যে সরস্বতী পুজো, সে তাতে কি হচ্ছে তোমাদের কোনো পার্টিসিপেশনও থাকে না, খুব কম ছেলে মেয়ের। এবছরের কথা বাদ দাও, কিন্তু যদি নর্মাল আগেও দেখা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে নর্মাল এতেও সরস্বতী পূজায় ছেলে মেয়েদের পার্টিসিপেশনও থাকে না, কিছুই থাকে না। ফলে যেদিন ছুটি পুজো সেই দিনটাই কেবল ছুটি থাকে। আমরা তো কলেজ করেছি নাকি, মানে এটাই অফিসিয়াল ছুটি 1 দিন, যেদিন সরস্বতী পূজা হবে সেই দিনই ছুটি। আর সেদিন আই থিঙ্ক আমার মনে হয় কেউ ক্লাস নেয়নি তোমাদের, কি সেটা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে হয়েছিল স্যার সেকেন্ড কি দিন। সেকেন্ড দিনের তো ছুটি নেই তো তোমাদের, অফিসিয়ালি সেকেন্ড ডেতে তোমাদের ছুটি নেই। আর যেহেতু এটা কি ক্লাস চলছে, অনলাইন ক্লাস চলছে বলে, সেই জন্য তো টিচার তোমাদেরকে অ্যাভেলেবল পাচ্ছি, সেই জন্য করিয়ে দিচ্ছে, কারণ ছুটি তো নেই অফিসিয়ালি। আনঅফিসিয়ালি কি হয়, যখন কলেজ খোলা থাকতো তখন কি স্টুডেন্টই আসতো না, তো আমরা কাকে পড়াবো তখন তো স্যার ঠিক আছে এবার ছেড়ে দিন, ক্লাস হবে। তোমাদের আগেই তো ছেড়ে দিচ্ছিলাম, তুমি ছুটির কথা তুললে তাই বললাম। ঠিক আছে, এবার থেকে ছুটি পেয়ে যাবে, যেগুলো শিডিউলটা দেখলে আমি শিডিউল শেয়ার করে দিচ্ছি, তারপরে হচ্ছে বাকি ছুটিটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওকে, ইউ ক্যান লিভ নাও।
নো প্রবলেম। আমার কাজ কিছু আছে?